Hello everyone. Today we are starting new chapter Poison Act 1990. Okay, so in previous lecture we had finished our chapter Drugs and Magic Remedies Act 1954. Okay, so first we had completed 3 chapters up to the Pharmacy Act sequentially, and then after that we are covering these small topics and which are important from exam point of view also. Okay, so poison means what? Poison means it is a substance. When you drink it, when you eat it, then it causes the death or illness of an person. So a pharmacist deals with drugs and chemicals which might be poisonous. He has to take the extra care in dealing with poisonous, particularly in dispensing practice, because when it taken in the higher doses, it can become a poison. This Poison Act was passed on 3rd September 1919 with the object of consolidating and amending the laws regulating the import, possession and sale of poisons. Means this act was came into existence in 3rd September 1919. Okay, that time we are in the colonial areas, means we are that time we are not get freedom. This act was get us from the Britishers. So that main object of this act is to make that rules are which are already there, to make the rules stronger, to make the rules more strict. And amendment means what? That improvements in the act. Okay, so in the acts which regulates the import means we had already studied, means poisons which are coming from India in another country. Okay, means इंडियामध्ये दुसऱ्या कंट्रीमधून येणारे पॉयझन्स, त्यांच्या इम्पोर्टवर पोझिशन अँड सेल ऑफ पॉयझन्स. पोझेशन मीन्स वॉट? ते जे पॉयझन्स आहेत ते विकण्याचा अधिकार असणं त्याला पोझेशन्स बोलतात. फॉर एक्झाम्पल, I am producing a poisons. Okay, anyone poisons. Suppose for example chloroform is there and I am producing that poison. Okay, so possession means what? I will store that poison. I will prepare that and I will store that poison for further supply to the wholesaler, retailer and so on. That means I am having possession of that poison. Then further wholesaler is then afterwards supplying that poisons to the retailers. Then that wholesale that having the poisons, he store that poisons. Okay, then after that he will sold that poisons. That means the possession of the poison. Okay, so this act was passed with the object of that to make more control over this sale and import of the poisons. So if you remember, in the year 2014 the government of India consider means makes the rules that acid should be considered as a poisons. means acid जे आहे ते कंपल्सरी पॉयझन कॅटेगरीमध्ये आलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने काय बनवले तर रूल्स बनवले. ॲक्च्युली government of India himself proposed this, that acid should be come in the poison category. Okay, so you know acid attacks are there. Okay, many acid attacks are there. People misuse that acid. Then socially discomfort peoples means what? काही जी मीन्स मुलं असतात, यंग, ओके, यंग पर्सन्स, वॉट दे आर डुईंग दॅट त्यांचे जे कोणी शत्रू असतील, ओके, जे कोणी शत्रू असतील तर त्या शत्रूंमध्ये जे जे काही आपापसात भांडणं असतील, सो त्यांच्यावरती ती भांडणं असतील त्याच्यावरती ते ॲसिड अटॅक करतात. अँड यू हॅव ऑल्सो सीड मेनी गर्ल्स हू आर सफर फ्रॉम दिस ॲसिड अटॅक. Okay, in the previous year there was also a movie on that acid attack. That one girl movie was there also, she was suffered from that acid attack. So one movie was also there on acid attack. So to give justice for that girls and to control that misuse of the poisons, so that this poison act is came into the
existence, because poison is very dangerous. You know, all acid attack, if you had, many of you had seen that movie also. Okay, Deepika is there, okay, main character in that. So your severity of this acid attack is more. Okay, this is a poison acid, is a poison acid, is came into the poison category. So to control over that, to avoid misuse of that, because many persons are also there, they are importing that acid from another country in much more quantities. There was no limit on that in previous, so that this act came into the existence to control on import also. Then to control the misuse, some peoples are using this poison to फॉर देअर कॅटल्स. ओके, मीन्स जनावरांना मारण्यासाठी हे जे पॉयझन्स आहेत ते काय केले जातात, खूप काही ठिकाणी वापरले जातात, त्यांचा मिसयूज केला जातो. ओके, सो इफ यू नो दॅट गव्हर्मेंट ऑफ बिहार, नीलगाय जे नावाचा प्रकार आहे, नीलगाय. ओके, सो वॉट दे डिसाईड, दे नीलगाय जी आहे ती शेतीसाठी खूप हानिकारक आहे, फार्मिंगसाठी हानिकारक आहे. सो दे डिसाइडेड टू किल दॅट, मीन्स टू बाय पॉयझनने, जे काही म्हणजे बिमार जे असतील, मीन्स आजारी जनावरं जे असतील, और असे जे काही आहेत जी आता पॉयझन आहे, पॉयझन इन द सेन्स ती गाय आहे, ती काय आहे, फार्मिंगसाठी धोकादायक आहे. सो त्या गायींना मारून टाकलं जाणं. ओके, नीलगाय जो काही प्रकार आहे तो, तर त्यांना काय केलं जाणं, तर मारून टाकलं जाणं. सो असं बिहार गव्हर्मेंटने डिसाईड केलं जातं, त्यांना पॉयझन्स देऊन त्यांना मारून टाकलं जाणं. ओके, सो ह्या सगळ्यावरती कंट्रोल यावा, मिसयूजवरती त्याच्या कंट्रोल यावा, यासाठी पॉयझन ॲक्ट आहे तो अस्तित्वात आला. देन सी व्हॉट इज मीन बाय पॉयझन. पॉयझन, इट इज अ सबस्टन्स दॅट कॅन कॉज डेथ ऑर सिरियस इलनेस इफ यू ईट इट, ड्रिंक इट. पॉयझन म्हणजे काय आहे, तर असा सबस्टन्स आहे की ज्याच्यामुळे डेथ होऊ शकते, मृत्यू होऊ शकतो, किंवा सिरियस इलनेस म्हणजे सिरियस एखादा गंभीर आजार होऊ शकतो जर तुम्ही ते खाल्लं. इफ यू ड्रिंक इट, जर तुम्ही प्यायलात ते, इफ यू ईट इट, देन that substance is called as poison. Okay, means there are some incidences where this chloroform, you all know chloroform, it's used for kidnapping and all things. क्लोरोफॉर्म घालून लगेच माणूस काय होतो, बेशुद्ध होतो. किडनॅपिंगसाठी क्लोरोफॉर्म वापरलं जातं. त्याच्यात ते डायरेक्ट ते क्लोरोफॉर्म रुमालावरती घेऊन लगेच ते त्या पर्सन्सच्या नाकाजवळ नेऊन, तोंडाजवळ नेऊन तो पर्सन आहे तो लगेच काय होतो, तर बेशुद्ध होतो. सो अशा प्रकारे त्या पर्सनला बेशुद्ध करून काही जे चोर वगैरे असतात ते काय करतात, तर चोऱ्या करतात. अशा प्रकारे त्याचा वापर करून मिसयूज करतात त्याचा. सो इफ you ask the definition in the exams, then write down this definition which is at means below definition, which I'm going to read now. Any substance specified as a poison in rule made or notification issued under this act. म्हणजे या ॲक्टच्या अंतर्गत जे काही रूल बनवलेले आहेत, ओके, किंवा जे काही नोटिफिकेशन्स आहेत, ते जे ओके, हे जे सबस्टन्सेस आहेत ह्या ॲक्टच्या अंतर्गत, जे सबस्टन्सेस आहेत जे पॉयझन म्हणून काय केलेले आहेत, डिक्लेअर केलेले आहेत, इट्स कन्सिडर्ड टू बी पॉयझन फॉर द पर्पज ऑफ दिस ॲक्ट. त्यांनाच काय म्हटलं जातं, तर पॉयझन म्हटलं जातं ह्या ॲक्टच्या अंतर्गत. म्हणजे असे सबस्टन्सेस जे काय स्पेसिफाय केलेले आहेत ॲज अ पॉयझन म्हणून, जो काही कायदे बनवले आहेत, ओके, त्याच्या अंतर्गत जे काही नोटिफिकेशन्स आहेत त्याच्या अंडर जे हे सबस्टन्सेस आहेत, त्यांनाच काय बोलतात, इट्स कन्सिडर्ड टू बी पॉयझन फॉर द पर्पज ऑफ दिस ॲक्ट. ह्यांनाच काय म्हणतात, तर पॉयझन असं म्हणतात. पॉयझन म्हणजे एक्झॅक्टली काय, पॉयझन म्हणजे विष. ओके, सो सी दिज पॉयझन जे आहे, सो पॉयझनच्या इम्पोर्टवरती कंट्रोल कोणाचा असतो, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा. ओके, लिसन केअरफुली.
this import on the poisons. Okay, so under that imporटचं लायसन्स कोणाला द्यायचं, कोण ते इम्पोर्ट करू शकेल, किती क्वांटिटीमध्ये इम्पोर्ट करू शकेल, ह्या सगळ्याचे जे ह्याचा सगळ्यावरचं जे कंट्रोल आहे, दॅट कंट्रोल इज डन बाय ओनली द सेंट्रल गव्हर्मेंट. ओके, सेंट्रल गव्हर्मेंट इम्पोर्टवरती कंट्रोल करतं. अँड देन सेल अँड पोझेशन, सेल अँड पोझेशनवरती कंट्रोल कोण करतं, तर स्टेट गव्हर्मेंट. मीन्स स्टेट गव्हर्मेंट मेक्स द कंट्रोल ऑन द सेल अँड पोझेशन ऑफ पॉयझन, अँड सेंट्रल गव्हर्मेंट मेक्स द कंट्रोल ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द पॉयझन. So see objectives of this act. The main object of passing this act was to regulate and control the import, possession and sale of poisons. म्हणजे हा जो ॲक्ट आहे त्याचा मेन ऑब्जेक्ट काय होता, तर पॉयझन्स जे आहेत ओके त्याच्यावरती रेग्युलेशन करणं, त्याच्यावरती नियम बनवणं, म्हणजे त्याच्या इम्पोर्टवरती. ओके, त्याच्या इम्पोर्टवरती मीन्स अदर कंट्रीतून इंडियामध्ये जे येणारे पॉयझन्स आहेत त्याच्यावर नियम बनवणं. पजेशन्स मीन्स आय टेल यू ओके इट्स पॉयझन इज देअर आय एम ओके दॅट पजेशन स्टोरेज करतो आपण पॉयझन्सचं, त्याला पजेशन बोलतात. ओके, मीन्स फर्दर ते होलसेलनं सप्लाय करणार असतात, रिटेलरना सप्लाय करणार असतात, त्याला पजेशन बोलतात. अँड सेल ऑफ पॉयझन्स मीन्स रिटेलर इज selling further that poisons to consumers, that means the sale of poisons. Okay, so the main object of the act is to regulate and control the import, possession and sale of poisons. Then next see, as I told earlier that state government makes the control on sale and possession of the poison. Okay, so see that power of state government to regulate the possession and possession for sale and sale of any poison. Okay, I told you also possession of for sale means wholesaler further selling to retailer. Okay, then and sale of any poison, retailer is further selling to the consumers. Okay, so state government may regulate the possession for sale and the sale, whether it's wholesale sale or retail sale of any specified poison, and this regulated by the rules of state government which provide for, means state government is giving the guidelines, state government is making the rules. Okay, these different rules are there which we are going to see now. These rules are made by the state government. State government are giving these all guidelines regarding that. Okay, so see one by one what we are seeing now, that state government is making the rules on the possession for sale and the sale, whether it's wholesale sale or retail sale of any specified poison, because state government have only authority to control on sale and possession, and central government is means have the authority to control on the import of poison. See these different criteria, keep in mind that. Okay, then see first rule under that is, it's very important from your exam point of view. First rule under that is the grant of licenses for the possession for sale, or whether it is wholesale sale or retail sale. म्हणजे सेल करण्यासाठी, पोझिशन स्टोअर करण्यासाठी काय करणं, तर लायसन्स. ओके, लायसन्स त्या प्रोव्हाइड करून देणं. जे लायसन्स आहे त्याला काय करणं, तर ग्रँट देणं. म्हणजे काय देणं, तर मान्यता देणं. ओके, म्हणजे जसं की मला मेडिकल टाकायचं आहे, बट मेडिकल टाकण्यासाठी मला ड्रग ऑफिसला जाऊन, फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन इथे जाऊन मला काय करावं लागेल, तर आधी लायसन्स काढावं लागेल. ओके, 3 लायसन्स आर देअर. 3 लायसन्स येतात, ते 3 लायसन्स मला पहिली इश्यू करावे लागतील. ओके, मग जर मला मेडिकल काढायचं आहे तर सो इथे जर मला काय करायचं आहे, मला पॉयझनचा सेल करायचा आहे. ओके, सो त्याच्यासाठी मला काय करावे लागेल, तर स्टेट गव्हर्मेंटकडून मला ह्याच्यासाठी मान्यता घ्यावी लागेल.
अँड फिक्सिंग ऑफ फीज टू बी चार्ज फॉर द लायसन्स. अँड ज्या काही फीज आहेत, ओके, फीज चार्ज केल्या जाणार लायसन्स काढण्यासाठी, जी काही फी चार्ज केली जाणार, दॅट ऑल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. ते डिसाईड कोण करतं, तर स्टेट गव्हर्मेंट. म्हणजे ग्रँट ऑफ लायसनला मान्यता द्यायची की नाही द्यायची होलसेलसाठी किंवा रिटेलसाठी, इफ एनी स्पेसिफाईड पॉयझन. अँड फिक्सिंग ऑफ फीज टू बी चार्ज फॉर लायसन्सेस. आणि किती फी आहे ती फिक्स करायची, दॅट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. देन see here word is specified poison is also coming, and in definition you also see that any substances specified as a poison in the rule made or notification issued under this act is considered to be poison for the purpose of this act. म्हणजे ह्या ॲक्टच्या अंतर्गत आता जे जे काही लिस्ट बघायची आपल्याला, जे ज्या पॉयझन्सची नावं आहेत, ज्या ज्या सबस्टन्सेसची नावं आहेत, ते सबस्टन्स काय झाले तर पॉयझन झाले. सो ॲट द एंड ऑफ द चॅप्टर ती जी लिस्ट आहे, लिस्ट एमध्ये येणारे पॉयझन्स, लिस्ट बीमध्ये येणारे पॉयझन्स, ओके. सो त्याच्या ज्या डिफरंट कॅटेगरीज आहेत त्या आपल्याला ॲट द एंड ऑफ द टॉपिक बघायच्या आहेत. देन सी हिअर ए क्रायटेरिया बघितला आपण. देन सी बी क्रायटेरिया काय, व्हॉट इज देअर. सी बी इज द क्लासेस ऑफ पर्सन टू whom the license for the possession, for sale and sale of poisons are to be granted. सो आता क्लासेस ऑफ पर्सन मीन्स काय, तर हे जे लायसन्स आहे, सो ते लायसन्सचे मान्यता कोणत्या व्यक्तीला द्यायची, कोणत्या क्लासमधल्या लोकांना द्यायची, त्याच्यासाठी इलिजिबिलिटी काय आहे, मीन्स व्हॉट इलिजिबिलिटी विल बी देअर. if wholesale is there, then how much, okay, then whom to do, and if retail is also selling the poison, then whom to give that license. ओके, फॉर कोणत्या डिग्रीच्या लोकांना ती लायसन्स द्यायची. फॉर एक्झाम्पल इफ फार्मासिस्ट इज देअर, देन फार्मासिस्टला ते लायसन्स दिलं जातं, बिकॉज फार्मासिस्टकडे ऑलरेडी त्याचं रजिस्ट्रेशनचं लायसन आहे. फार्मासिस्ट हा काय आहे, कॅपेबल पर्सन आहे. ओके, सो ते लायसन ग्रँट करण्यासाठी मीन्स हिअर the classes of persons to whom the license for the possession, म्हणजे काय की क्लास त्या पर्सन्सचा ॲज पर देअर इलिजिबिलिटी, की ज्यांना काय दिलं जाईल लायसन्स पोझेशन फॉर सेल, म्हणजे काय पोझेशन, आय ऑलरेडी टोल्ड, फॉर देअर स्टोरेज, फॉर सप्लाय अँड सेल ऑफ पॉयझन्स फॉर रिटेल और होलसेल सेल्स टू बी ग्रँटेड. मीन्स कोणत्या क्लासच्या लोकांना, कोणत्या एलिजिबिलिटीच्या लोकांना ते लायसन्स आहे ते दिलं जाईल. देन नेक्स्ट सी हिअर ऑल्सो द क्लासेस ऑफ पर्सन टू whom अलोन सच पॉयझन्स मे बी सोल्ड. म्हणजे काय, रिटेल आहे, रिटेलर आहे, त्याने फर्दर कोणत्या क्लासला ते विकावं. ओके, म्हणजे ज्यांना कोणाला खरोखर नीड आहे त्या त्याची, त्या सबस्टन्सेसची, त्याच लोकांना त्याने फर्दर ते विकावं. देन द मॅक्झिमम क्वांटिटी ऑफ एनी पॉयझन दॅट मे बी सोल्ड टू अ पर्सन दॅट इज डिसाइडेड बाय आवर स्टेट गव्हर्मेंट. म्हणजे काय, जर सांगितलेलं आहे की एखाद्या व्यक्तीला पॉयझन पाहिजे, ओके, बट दॅट फॉर सम लिमिटेशन्स आर देअर, की झेड क्वांटिटी मीन्स झेड लिटरचंच पॉयझन आहे, तेच फक्त आपण काय करू शकतो, सोल्ड करू शकतो. सो झेडच्या वरती अमुक एखादा नंबर आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादा नंबर आहे, फॉर एक्झाम्पल झेड हा नंबर आहे, ओके, त्या झेडपर्यंतच ते पॉयझन आहे ते विकता येतं, त्याचं सेल करता येतो, झेड लिटरपर्यंतच विकता येतं, त्याच्यावरती विकता येत नाही. ओके, सो त्याच्यावरती पण कंट्रोल किती प्रमाणामध्ये विकायचं, सो दॅट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. Then next, maintenance of the registers for the sale of poisons and inspections of the same. Means रजिस्टर मेंटेन करायचं. जर होलसेलर्सने रिटेलर्सना विकलं तर कोणत्या कोणत्या रिटेलर्सना विकलं आहे, किती विकलं आहे, किती क्वांटिटीमध्ये विकलं आहे, किती लिटरमध्ये विकलं आहे, कधी विकलं आहे, कोणत्या डेटला विकलं आहे. ओके, सो ह्या सगळ्याचा रेकॉर्ड आहे तो मेंटेन ठेवायचा. दॅट इज मेंटेनन्स ऑफ रजिस्टर फॉर द सेल ऑफ पॉयझन, म्हणजे त्याच्या सेलसाठी. अँड इन्स्पेक्शन ऑफ द सेम मीन्स
त्याचा बरोबर यूज होतोय की नाही ह्याच्यावरती लक्ष ठेवायचं. देन नेक्स्ट, safe custody of poisons and the labeling of the vessels, covering or packages in which such poisons is sold or stored for sale. म्हणजे काय तर सेफ कस्टडी म्हणजे योग्य त्या ठिकाणी ते पॉयझन आहे ते ठेवलेलं असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर त्याचं जे लेबलिंग आहे ज्याच्यात पॉयझन ठेवलेलं असतं, कव्हरिंग आहे और त्याचं जे पॅकेजिंग आहे की ज्याच्यामध्ये पॉयझन हे ज्याच्या कंटेनरमध्ये पॉयझन ठेवून हे विकलं जाणार आहे किंवा ते काय केलं जाणार आहे तर स्टोअर केलं जाणार आहे त्याचा सेल करण्यासाठी. ओके, सो ते काय करायचं तर सुरक्षित ठिकाणी ठेवायचं. ओके, दॅट मीन्स सेफ कस्टडी ऑफ पॉयझन. सुरक्षित ठिकाणी पॉयझन आहे ते काय करायचं तर ठेवायचं, सेफ कस्टडी ऑफ पॉयझन्स. अँड द लेबलिंग ऑफ द वेसल्स, लेबलिंग करायचं त्याला म्हणजे ज्याच्यात स्टोअर केलं त्याला लेबलिंग ऑफ द वेसल्स, कव्हरिंग्स और पॅकेजिंग करायचं प्रॉपर, इन विच सच पॉयझन इज सोल्ड, की ज्याच्यामध्ये पॉयझन काय केलं जातं तर ठेवलं जातं, त्याच्यामध्ये ठेवून विकलं जातं, और स्टोअर्ड फॉर सेल. देन नेक्स्ट, इन्स्पेक्शन अँड एक्झामिनेशन ऑफ एनी पॉयझन. म्हणजे काय करायचं, पजेसेस फॉर सेल बाय एनी व्हेंडर. ओके, व्हेंडर म्हणजे काय, ऑल होलसेलर्स, रिटेलर्स जे स्मॉल क्वांटिटीमध्ये काय करत असतात सेल करत असतात. ओके, रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटीमध्ये सेल करत असतात. सो बरोबर सेल होतं आहे की नाही, त्याचा मिसयूज होतं आहे की नाही, आणि जर सांगितलं की झेड क्वांटिटीमध्येच विकायचं तर त्याच्यापेक्षा जास्त विकलं जातं आहे का ह्याच्यावरती कंट्रोल ठेवणं. ओके, म्हणजे इन्स्पेक्शन करणं बोलतो आपण, देखरेख ठेवणं, इन्स्पेक्ट करणं, एक्झामाइन करणं. ओके, सो ह्या सगळ्यावरती कंट्रोल करण्याचं काम कोणाचं असतं तर स्टेट गव्हर्नमेंटचंच असतं. ओके, सो स्टेट गव्हर्नमेंट मे बाय रूल्स रेग्युलेट दिस पोझिशन ऑफ एनी स्पेसिफाईड पॉयझन in any local area where such poison appears to be used frequently for committing murders or mischief or poisoning cattle. Then see, ह्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात दोन प्रकारे. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गव्हर्नमेंट इन रिलेशन टू पोझिशन फॉर द सेल अँड सेल ऑफ एनी पॉयझन. दॅट टाईम हे जे आपण रूल्स जे आपण बघितले 6 रूल्स 7 रूल्स आपण बघितले. ओके, ओके 6 रूल्स वी हॅड सीन. ओके, सो हे 6 रूल्स तुम्हाला लिहावे लागतात. देन अजून कुठल्या टाईपने क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला, इथे म्हटले स्टेट द रूल्स प्रिस्क्राईब बाय. ओके, हिअर अजून तुम्हाला अशा प्रकारे पण सेम क्वेश्चन विचारला जातो, what are the rules prescribed by, okay, then other same, okay, that state government. Okay, state the rules prescribed by or what are the rules prescribed by. Okay, असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. दॅट टाईम यू शुड राईट डाऊन दिस रूल्स. त्यावेळेला तुम्हाला हे जे रूल्स आहेत ते लिहिता आले पाहिजेत. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, काय काय बघितलं आपण, possession for sale and sale of any poison. State government is making the rule for possession and for the sale and for sale, whether it's wholesale sale or retail sale for any specified poison. First is regarding the grant of license. Then second, the classes of person to whom that such license may be granted, or classes of person to whom such poisons may be sold. Then in what quantity, that means maximum quantity of any poison that may be sold to person, that is decided by state government. Then maintenance of registers for sale of poison and inspection of the same. Then that keep the poison safely, means safe custody of poison, and to do proper labeling, proper and neat labeling of the vessels and packageways where we are going to storing that poison or where we are going to sold it.
and then last is inspection and examination of any such poison possesses for sale by any vendor. Okay, so these are the rules. Okay, these are the rules regarding the possession. So that first you should write this sentence: the state government may regulate the possession for sale and the sale, whether the wholesale sale or retail sale, of any specified poison. Okay, then then you write these rules. Then next is the import of poisons. Okay, import of poisons means we had already discussed the poisons which are coming in India from another country. If any person is there who is living in this country, India, and if he want to import the license, if he want to import these poisons from another country, from China, from USA, okay, then that time first he have to take, that means he have to take the grant of license from central government. Okay, means importation. See, the central government regulates the import of any specified poison by granting licenses. Okay, so import of specified poisons is allowed only under and in accordance with the condition of a लायसन. जे काय आहे, इम्पोर्ट आहे लायसन्सचं. ओके, जर इम्पोर्ट करायचं असेल एखाद्या पॉयझनचं, स्पेसिफाईड पॉयझन की जे आपल्याला नंतर ह्या ॲक्टमध्ये बघायचे आहेत, ॲकोनाईट आहेत, दॅन युअर नक्स वोमिका, ओके, अर्गॉट ऑफ रॉय अँड ऑल आहेत. सो त्याचं जर इम्पोर्ट करायचं आहे आपल्याला, तर ते इम्पोर्ट करण्यासाठी ज्या काही लायसनमध्ये कंडिशन्स ज्या काही सांगितलेल्या असतात त्या फुलफिल असल्या पाहिजेत. देन सेंट्रल गव्हर्नमेंट मे रेग्युलेट द ग्रँट ऑफ सच लायसन्सेस, आणि त्या जर फुलफिल असल्या कंडिशन तरच सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करतं, लायसन्सला, इम्पोर्टचं जे लायसन आहे त्याला मान्यता देतं. Okay, the central government may define custom frontiers for import of such specified poisons in accordance with and subject to conditions of license. The licensee may import any specified poisons across defined custom frontiers. Except otherwise, the central government may by notification in official gazette prohibit import of any specified poison. Okay, means central government is controlling all this import of poison. Central government हे जे import आहे ते काय करत असतं, तर कंट्रोल करत असतं. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करू शकतं, ऑफिशियल गॅजेटमध्ये पब्लिश करून, नोटिफाय करून ते काय करू शकतं, एखादं जर कॅन्सल केलं असेल एखाद्या प्रॉडक्टचं तर ते प्रोहिबिटसुद्धा करू शकतं. ओके, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सांगितलेल्या ज्या काही लायसन्सच्या ज्या काही आहेत कंडिशन्स आहेत त्या फुलफिल झाल्यानंतरच लायसन्सची जो आहे तो काय करू शकतो, तर इम्पोर्ट करू शकतो स्पेसिफाईड पॉयझन. बट त्या कंडिशन ज्या आहेत लायसनवरच्या त्या फुलफिल केलेल्या असल्या पाहिजेत. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी द पेनाल्टीज. ओके, means offenses and penalties. Under that we will see the penalty for unlawful importation, possession for sale and sale of any poison. म्हणजे काय, तर काय केलं असेल, इम्पोर्ट गव्हर्नमेंटने सांगितलेलं आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने हा प्रॉडक्ट हे पॉयझन आहे ते इम्पोर्ट करायचं नाही, दुसऱ्या कंट्रीमधून घ्यायचं नाही. तर समजा एखाद्या पर्सनने XYZ नावाच्या पर्सनने ते काय केलं नाही, इम्पोर्ट केलं नाही, म्हणजे काय केलं, स्वतःच्या कंट्रीमध्ये आणलं आहे ते. देन सांगितलेलं आहे की झेड क्वांटिटीच्या वरती इम्पोर्ट करायचं नाही, पण त्याने झेड क्वांटिटी आहे त्याच्यावरती लिमिट्स क्रॉस करून इम्पोर्ट केलेलं आहे. देन पेनाल्टी होऊ शकते. देन लायसन्स जे आहे, ओके, आता सी वन बाय वन. अनलॉफुल possession
फॉर सेल अँड सेल ऑफ पॉयझन. म्हणजे काय, बेकायदेशीररित्या त्याची साठवणूक करून ठेवलेली आहे आणि बेकायदेशीररित्या त्याचा काय केलेला आहे, सेल केला आहे, तर काय होऊ शकतं, पेनल्टी होऊ शकते. देन नेक्स्ट सी, इम्पोर्टेशन विदाऊट ऑफ अ लायसन ऑफ एनी पॉयझन. ओके, म्हणजे काय, जर लायसन नाही आहे आणि इम्पोर्ट केलं आहे, द इम्पोर्टेशन ऑफ विच इज फॉर द टाईम बिंग रेस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. म्हणजे जर लायसन नाही आहे आणि इम्पोर्ट केलेलं आहे, तर मग ते जे काही इम्पोर्ट केलेलं जो असतो ते पूर्णपणे रेस्ट्रिक्ट कोण करतं, सेंट्रल गव्हर्मेंट. अँड ब्रेक ऑफ एनी कंडिशन ऑफ अ लायसन फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ एनी पॉयझन ग्रँटेड टू हिम आर पनिशेबल. म्हणजे लायसनवरती काय केलेलं आहे, ज्या काही कंडिशन्स सांगितलेल्या आहेत, लायसनवर रूल्स सांगितलेले असतात की ह्याच्या बाहेर जाऊन तुम्ही हे विकू शकत नाही. ओके, एवढ्याच क्वांटिटीमध्ये तुम्ही विकू शकतात, एवढ्याच क्वांटिटीमध्ये तुम्ही ह्याचा सेल करू शकता, किंवा एवढ्याच क्वांटिटीमध्ये तुम्ही काय करू शकता, दुसऱ्या कंट्रीमधून स्वतःच्या कंट्रीमध्ये ते जे काही पॉयझन आहे ते मागवू शकता, इम्पोर्ट करू शकता. बट ती लिमिट्स आहेत ती क्रॉस केलेली आहेत, तर मग काय होऊ शकते, तर पेनल्टी होऊ शकते. ओके, 3 हे काय आहेत, ऑफेन्सेस आहेत. ओके, जे आपण बघितले हे 3 हे काय झाले, तर ऑफेन्सेस झाले. त्याच्यातला फर्स्ट काय होता, तर अनलॉफुल पोझेशन, बेकायदेशीररित्या सेल करणं आणि ओके, बेकायदेशीररित्या त्याचं स्टोरेज करणं, सप्लाय करणं आणि सेल करणं पॉयझनचा, मीन्स पोझेशन फॉर सेल अँड सेल ऑफ पॉयझन्स. देन इम्पोर्टेशन विदाऊट अ लायसन ऑफ एनी पॉयझन, इम्पोर्ट करणं, लायसन लायसन नाही आहे आणि इम्पोर्ट केलेलं आहे. ओके, तर देन एनी पॉयझन द इम्पोर्टेशन ऑफ विच इज फॉर द टाईम बिंग रेस्ट्रिक्टेड बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. ओके, जे इम्पोर्टेशन आहे त्याच्यावरती काय करतं, तर रेस्ट्रिक्शन्स आणतं. ओके, मीन्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल आणतं सेंट्रल गव्हर्मेंट. अँड ब्रेक ऑफ एनी कंडिशन ऑफ लायसन, लायसनवर ज्या काही कंडिशन्स आहेत, लायसनवर जे काही नियम सांगितलेले आहेत ते जर ब्रेक केले, ओके, त्या एखादा पर्सन आहे त्याला लायसन्स ग्रँट करून दिलेलं आहे, त्याच्या लायसनला मान्यता दिलेली आहे, बट त्याने त्या लायसनवरच्या कंडिशन काय केलं, ब्रेक केलं, तर मग पेनल्टी होऊ शकते. ओके, सी इन दिस कंडिशन पेनल्टी इज ऑल्सो देअर अँड दॅट लायसन्स इज ऑल्सो बिंग कॅन्सल्ड. जे काही सेल ऑफ पॉयझनचं लायसन असेल और इम्पोर्टेशनचं जे लायसन असेल ते लायसन्स काय होतं, ह्या कंडिशनमध्ये कॅन्सल होतं. ओके, सो सी पेनल्टीज. ओके, सी फर्स्ट इन दॅट विथ एम्प्रिसोनमेंट अप टू 3 months. ओके, 3 monthsची काय होते, तर एम्प्रिसोनमेंट होते. सॉरी फॉर हिअर स्पेलिंग इज इनकरेक्ट. विथ एम्प्रिसोनमेंट अप टू 3 months, 3 monthsची जेल होणार, और विथ अ फाईन अप टू ₹500 और विथ अ बोथ. 3 monthsची काय होणार, जेल होणार, और फाईन कितीचा होणार, ₹500चा फाईन होणार. ऑन अ फर्स्ट कन्व्हिक्शन, म्हणजे फर्स्ट टाईम जेव्हा तुम्ही हा लॉ ब्रेक करताय, फर्स्ट टाईम तुम्ही हे ऑफेन्सेस करताय तेव्हा. अँड सी ऑन सेकंड टाईम व्हॉट हॅपन, विथ एम्प्रिसोनमेंट अप टू 6 months. 3 month होती, 3 monthची काय होते, सेकंड टाईमला 6 month होते, और विथ फाईन अप टू ₹1000. ओके, 500 होता फर्स्ट टायमिंगला अँड सेकंड टाईमला फाईन काय होतो, 1000. और विथ बोथ, किंवा दोन्हीसुद्धा होऊ शकतं ऑन अ सेकंड और सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन. म्हणजे सेकंड टाईमसुद्धा जर तुम्ही असाच लॉ ब्रेक केलात तर. ओके, सो सी these first 3 were the offenses, and if anyone break these offenses, then what happen, jail of 3 months and fine up to 500 on first conviction or with a both, किंवा दोन्ही सुद्धा होऊ शकतं, depends on severity of that. Okay, and on second conviction what happen, imprisonment up to 6 months or fine up to ₹1000 or with both on second or subsequent conviction.
Understood? Then see, penalties for possession of any specified poison मीन्स वॉट की ह्याच्या ॲक्टच्या अंतर्गत जे काही पॉयझन्स सांगितलेलं आहे, ओके, सो त्याचं पजेशन जे आहे मीन्स त्याची जी साठवणूक आहे, स्टोरेज आहे, ओके, पजेशन ऑफ विच इन सर्टन एरियाज इज फोरबिडन बाय स्टेट गव्हर्मेंट. म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटच्या असं लक्षात आलं की लाँग टाईमपासून ह्या लोकल एरियामध्ये ह्याचा मिसयूज केला गेलेला आहे, ओके. सो एखाद्या पॉयझनचा तर त्याच्यासाठी काय असते तर पेनल्टी असते. सो सी, द स्टेट गव्हर्मेंट बाय रूल्स रेग्युलेट्स पोझेशन ऑफ एनी स्पेसिफाईड पॉयझन इन एनी लोकल एरिया. म्हणजे काय आहे, स्टेट गव्हर्मेंट आहे, ओके, म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्मेंट, कर्नाटक स्टेट गव्हर्मेंट, गुजरात स्टेट गव्हर्मेंट, राजस्थान स्टेट गव्हर्मेंट. सो दीज स्टेट गव्हर्मेंट्स आर देअर. सो ह्या स्टेट गव्हर्मेंट्सच्या अंडर त्या स्टेट गव्हर्मेंटला लक्षात आलं किंवा चेकिंग करताना त्यांच्या असं लक्षात आलं की ह्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये हे जे पॉयझन्स आहे त्याचा लाँग टाईमपासून मिसयूज केला जातो फॉर कमिटिंग मर्डर्स, म्हणजे लोकांचा खून करण्यासाठी, लोकांना मारण्यासाठी, ऑर मिसचिप्स बाय पॉयझनिंग कॅटल, किंवा जनावरं जे आहेत म्हणजे ॲनिमल्स आहेत त्या ॲनिमल्सना मारण्यासाठी ह्या पॉयझन्सचा काय केला जातो आहे, वापर केला जातो आहे, ओके. जो कोणी म्हणजे जेव्हा गुन्हा दाखल होतो नंतर पोलीस तपास करतात, त्या तपासांतर्गत आढळून येतं की ह्या व्यक्तीने काय केलेलं आहे, पॉयझन्सचा साठा करून ठेवला होता आणि ह्या व्यक्ती पॉयझन्सचा वापर करून लोकांना मारत होता आणि ॲनिमल्सना मारत होता. सो अशा कंडिशनमध्ये, ओके, हा ऑफेन्स झाला, ओके. सो ह्याच्यावरती काय करतं स्टेट गव्हर्मेंट, काय करतं, सो ॲनी ब्रेक ऑफ दिस रूल इज पनिशेबल विथ एम्प्रिसोनमेंट अप टू 1 इयर. हा जर लॉ ब्रेक झाला तर काय होतं, एम्प्रिसोनमेंट अप टू 1 इयर म्हणजे 1 इयर जेल होते, ऑर विथ अ फाईन अप टू ₹1000 ऑर विथ अ बोथ. काय होतं ह्याच्यामध्ये, हा लॉ जर ब्रेक झाला तर ₹1000चा फाईन होतो आणि एम्प्रिसोनमेंट अप टू 1 इयर, ओके, ऑर विथ अ बोथ, किंवा दोन्हीसुद्धा होऊ शकतं. टुगेदर विथ कॉन्फिस्केशन ऑफ द पॉयझन. कॉन्फिस्केशन म्हणजे काय तर जप्ती येणं, म्हणजे जिथे कुठे पॉयझन्सचा साठा करून ठेवलेला होता, जे काही प्रिमायसेस असेल किंवा जे काही व्हेइकल्स असेल जे पॉयझन्सच्या ह्याच्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशनसाठी वापरलं जातो त्याच्यावरती जप्ती येते. जी काही प्रिमायसेस असेल जिथे पॉयझन स्टोअर करून ठेवलं जातं त्याच्यावरती काय येते तर जप्ती येते. इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ब्रीच हॅज बीन कमिटेड. सो ब्रीच मीन्स वॉट, की ब्रेक केला जातो लॉ ब्रेक करणं, ओके. लॉ ब्रेक करणं त्याला काय बोलतात तर ब्रीच बोलतात. ब्रीच हॅज बीन कमिटेड, लॉ ब्रेक करणं, ओके. सो जप्ती येते अशा प्रकारे जर हा लॉ ब्रेक केला, ओके, तर त्याच्यावरती पण काय ते जे काही वाहनं असतील प्रिमायसेस असतील त्याच्यावरती सुद्धा जप्ती येते. आलं लक्षामध्ये. स्टेट गव्हर्मेंट बाय रूल्स रेग्युलेट्स द पोझेशन ऑफ ॲनी स्पेसिफाईड पॉयझन. म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंट काय करतं, रूल्स रेग्युलेट करतं म्हणजे पॉयझन्स, स्पेसिफाईड पॉयझन्स जे आहेत त्यांच्या पोझेशन्सवर, त्यांच्या स्टोरेजवरती, त्यांच्या सप्लायवरती, इन ॲनी लोकल एरिया. म्हणजे लोकल एरिया जो असेल म्हणजे त्या स्टेटमधला पर्टिक्युलर एरिया जो आहे की जिथे हे जे पॉयझन्स आहेत ते लाँग टाईमपासून मर्डर्स करण्यासाठी किंवा ह्याचा मिसयूज करून पॉयझनिंग आहे, ओके, वर मिसचेप्स बाय पॉयझनिंग कॅटल, जनावरांना मारण्यासाठी पॉयझन्स जिथे वापरली जायचे, जे पर्सन्स अशा प्रकारे त्याचा मिसयूज करायचे त्याच्यासाठी पनिशमेंट आहे विथ एम्प्रिसोनमेंट अप टू 1 इयर ऑर फाईन ऑफ ₹1000. आणि त्यांचे जे काही प्रिमायसेस आहे त्याच्यावरती काय ते तर जप्ती येते. टुगेदर विथ कॉन्फिस्केशन, ओके, कॉन्फिस्केशन बोलतात त्याला. टुगेदर विथ कॉन्फिस्केशन ऑफ द पॉयझन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ब्रेच हॅज बीन
कमिटेड. ओके, म्हणजे गुन्हा आहे तो झाल्यानंतर, हा लॉ ब्रेक केल्यानंतर. ओके, दीज आर द ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज अंडर दिस पॉयझन ॲक्ट. पॉयझन ॲक्टच्या अंतर्गत ह्या ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज आहेत, इम्पॉर्टंट आहेत फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. तुम्हाला क्वेश्चन येईल, राईट डाऊन द ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज अंडर द पॉयझन ॲक्ट 1919. ओके, that time you should write it. Then see, okay, after offenses and penalties we had seen that after that there is a classification of poisons. Okay, as per the schedule of poison act. Okay, this specified poisons चे काय आहे तर क्लासिफिकेशन आहे. सो इन दॅट क्लासिफिकेशन आहे यू हॅव टू मग अप ॲज इट इज. म्हणजे जसं क्लासिफिकेशन आहे ते तुम्हाला पाठ करायचं आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, डिफरंट क्लासेस जे आहेत ते तुम्हाला पाठ करायचे आहेत आणि ती एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, सो हिअर see question comes like that, define poison under poison act 1990 and give its classification. Okay, so that time you define this poison. Okay, poison ची डेफिनेशन आपण बघितली फर्स्ट स्लाइडमध्ये. सो ही पॉयझन्सची डेफिनेशन लिहायची तुम्ही. अँड सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉयझन. क्लासिफिकेशन काय आहे पॉयझन्सचं ते बघा आता. द पॉयझन ॲक्ट, ओके, means 1999 in Maharashtra. The rules has been framed as Maharashtra Poisons Rule 1972. ओके, म्हणजे काय पॉयझन ॲक्ट आहे. आता आपण महाराष्ट्र अंतर्गत बघतोय. महाराष्ट्रामध्ये द रूल्स हॅज बीन फ्रेम्ड ॲज महाराष्ट्र पॉयझन्स रूल. ओके, आपलं आता बोर्ड आहे ते कुठचं आहे, MSBT आहे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. सो महाराष्ट्राच्या अंतर्गत जे रूल्स येतात, ओके, त्या रूल्सच्या प्रमाणे 1972मध्ये अमेंडमेंट केला आहे तो ॲक्ट. अँड दीज इन्क्ल्यूड अ शेड्यूल गिव्हिंग अ लिस्ट ऑफ पॉयझन्स क्लास ए अँड क्लास बी. पॉयझन ॲक्ट आहे. ओके, महाराष्ट्राच्या अंडर जो पॉयझन ॲक्ट आहे, जो महाराष्ट्र पॉयझन्स रूल्स म्हणून फ्रेम केलेला आहे आणि 1972मध्ये अमेंडमेंट झालेली आहे. सो त्यानुसार जे पॉयझन्स आहेत ते कसे क्लासिफाय केले जातात तर क्लास ए आणि क्लास बी. सो क्लास ए पॉयझन्स जनरली आर दोज विच हॅव मेडिसिनल युजेस. ओके, क्लास एमध्ये येणारे जे पॉयझन्स आहेत ज्यांना काय आहे मेडिसिनल युजेस आहेत त्यांचे. अँड वाईल क्लास बी पॉयझन्स डू नॉट हॅव एनी मेडिसिनल युजेस. क्लास बीमध्ये येणाऱ्यांना यांचे मेडिसिनल युजेस नाही आहेत, बट क्लास एमध्ये येणाऱ्यांचे काय आहेत तर मेडिसिनल युजेस आहेत. सो अंडर क्लास ए आहेत और लिस्ट ए पॉयझन्स बोलतात त्यांना. सो त्याच्यावरती काय असतो तर स्ट्रिक्ट कंट्रोल असतो त्यांना काय आहे मेडिसिनल युजेस आहे. सो त्याच्यावरती काय आहे गव्हर्मेंटचा स्ट्रिक्ट कंट्रोल असतो क्लास ए म्हणजे लिस्ट ए पॉयझन्सवरती, बिकॉज मेडिसिनल युजेस असल्यामुळे. देन सी लिस्ट ए पॉयझन्समध्ये काय आहेत, ही जी एक्झाम्पल्स आहेत तुम्हाला ॲज युजल आहेत तशी पाठ करायची आहेत. ओके, आणि तुम्हाला एक्झाममध्ये जेव्हा हा क्वेश्चन आहे लिस्ट ए पॉयझन्स तेव्हा त्या टायमिंगला लिहायचे आहेत तुम्हाला. ओके, सो ह्याच्यातली सोपी जी तुम्हाला एक्झाम्पल्स वाटतील ती सगळी तुम्ही करून ठेवा. सो ॲकोनाईट, सी ॲकोनाईट, ॲकोनिन, आर्सेनिक, ॲट्रोपिन, बेलाडोना, कॅन्थ्राइड्स. ओके, दीज आहेत हे लिस्ट ए पॉयझन्समध्ये. व्हेरियस आर देअर, क्लोरल हायड्रेट, कोकोआ, कोरोजिव्ह सबलिमेट, पोटॅशियम सायनाइड, डायमॉर्फिन, हिरोईन मीन्स युअर बार्बिच्युरेट्स, डायइथाइल बार्बिच्युरेटिक ॲसिड. ओके, डायइथाइल बार्बिट्युरिक ॲसिड, डिजिटॅलिस, इकोगोनिन, अर्गॉट ऑफ राय, लीड, नक्सवोमिका, स्ट्रायचिन, मॉर्फिन, देन पेक्ट्रोटॉक्झाइन, प्रुसिक ॲसिड, सॅविन अँड इट्स ऑइल, स्ट्रॅमोनिलान, स्ट्रोपॅन्थस, स्ट्रोपॅन्थिन टार्टार एमेटिक, टेट्राइथाइल लीड. ओके, हे लिस्ट ए पॉयझन्समध्ये येतात. सो सी नक्सवोमिका और वेदर इट्स पॉयझन अँड इफ प्रॅक्टिकल्स वगैरे कोग्नोसीमध्ये मे बी तुम्ही केलं असेल नक्सवोमिकाचं.
और मे बी तुम्हाला ह्या इयरला असेल. सो नाही सॉरी, कोग्नोसी इज ओनली इन फर्स्ट इयर. ओके सॉरी, कोग्नोसी हे फर्स्ट इयरलाच आहे, फक्त सेकंड इयरला नाही आहे. सो फर्स्ट इयरमध्ये मे बी तुम्ही नक्सवोमिकाचं प्रॅक्टिकल केलं असेल. ओके, बट दॅट टाईम इट्स अ पॉयझन आहे, नक्सवोमिक आहे. आणि त्याचं जे आता लॅबमध्ये मग सगळा रेकॉर्ड त्याचा ठेवावा लागतो. पॉयझन्स किती आले, कोणाकडून ते आपण घेतलेलं आहे, कुठल्या स्टॉकिस्टकडून घेतलं आहे, कुठल्या लॅबमधून घेतलं आहे, त्याच्यानंतर किती रिक्वायर्ड आहे, आपल्याला किती लागलं, कॉलेजमध्ये किती लागलं, प्रॅक्टिकल यूजसाठी किती लागलं पॉयझन्स, त्या सगळ्याचा रेकॉर्ड ठेवावा लागतो. ओके, सो हे लिस्ट ए पॉयझन्स आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जी सोपी वाटतील एक्झाम्पल्स ती एक सपोज एक एक्झाम्पल्स 6 to 10. ओके, 6 to 10 एक्झाम्पल्स तुम्ही करून ठेवा ह्याच्यामधली. देन नेक्स्ट वी विल सी लिस्ट बी पॉयझन्स और क्लास बी which is does not have medicinal uses. See here, essential oils of almonds unless deprived of prussic acid. Then antimonial wines, all salts of barium except barium sulfate, means सगळे बेरियमचे सॉल्ट सगळे बट बेरियम सल्फेट सोडून. देन टिंक्चर ऑफ कॉन्थ्राइट्स, कार्बोलिक ॲसिड, क्लोरोफॉर्म, मर्क्युरिक सल्फोसायनाइड, ऑक्झॅलिक ॲसिड, पॉपीज, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मर्क्युरी, सल्फोनॉल, झिंक क्लोराईड. ओके, दीज आर द लिस्ट बी पॉयझन्स. ह्याच्यामधले तुम्हाला जी सोपी वाटतील एक्झाम्पल्स ती करून ठेवा. ॲटलिस्ट 6 एक्झाम्पल्स तरी प्रत्येक क्लासमधली करून ठेवा. ओके, 6 to 8 एक्झाम्पल्स. देन सी, ओके, दिस क्लासिफिकेशन, हे क्लासिफिकेशन झालं. ओके, बट सी अनादर क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो देअर. इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क यू फॉर 3 marks. ओके, 3 marksला जर क्वेश्चन विचारला तर हे क्लासिफिकेशन आहे. नेक्स्ट आत्ता जे आपण बघणार आहे ते लिहा. अँड इफ अदरवाईज आस्क फॉर 2 marks ओनली, देन राईट डाऊन दिस जर डेफिनेशन. आणि हे क्लासिफिकेशन जर फक्त 2 मार्कला विचारलं तर हे डेफिनेशन लिहा, ह्या फर्स्ट स्लाईडवरती एक्सप्लेनेशन आहे ते लिहा, आणि ह्याच्यामधली एक 6 to 8 एक्झाम्पल्स लिहा जर 2 मार्क्सला असेल तर. बट सपोज 3 or 4 मार्क्सला हा जर क्वेश्चन विचारला तर यू शुड हॅव टू राईट दिस. See, as per Dr. R.S. Naik, who is the professor of forensic medicine, MG Institute of Medical Sciences, Wardha. Okay, so according to him, no classification of poison is entirely satisfactory, as many poison fall into more than one group. However, the classification is given below, means according to Dr. R.S. Naik, who is the professor of forensic medicine at MG Institute of Medical Sciences, Wardha. So according to him, no classification of poison is satisfactory. So they are fall into more than one group. These groups are as follows. So first is corrosive, which include, corrosive means what? These are the harmful substances, means corrosive substances cause damage by chemical action. So it consists of strong acids and strong alkalis like hydrochloric acid, oxalic acid, carbolic acid, salicylic acid, caustic soda and caustic potash. So corrosive includes all the acids, all strong acids and strong alkalis like your hydrochloric acid, oxalic, carbolic, salicylic, okay, caustic soda, caustic potash. Then next is the irritants. So irritants means what? These are the substances that causes slight inflammation or discomfort to body. So irritants, these are the chlorine, bromine, iodine, boron, arsenic, antimony, mercury, lead, copper, zinc. These are the irritants. Then neurotics means what? Neurotics means which is directly affect on this nervous system. Okay, so neurotics means it's related to the mental disturbances, means worried or anxiety persons are there. Okay, so there comes under this neuro, means nervous system related. So, neurotics, chloroform,
ether, alcohol, barbiturates, organophosphorus compounds. Okay, you know all barbiturates you learn in ecology. Okay, these are the sedative hypnotics, directly affect on the okay your nervous system, your central nervous system, and their causes means sleeping, okay, sedation in that. So like that, these are the neurotics. Then cardiac, you all know cardiac effects on the heart of human body, digitalis, aconite, tobacco, oleander. Then asphyxiants. So asphyxiants means what? These are the toxic gases or vapor that can cause the death or suffocation by means persons is feeling the unconscious because of this. So it includes irrespirable gases such as coal gas, carbon monoxide, carbon dioxide, and miscellaneous. It contains the aspirin, paracetamol, reserpine, quinine. Okay, so this this classification you just you पाठ करा. ओके, ह्याच्यामध्ये जी काही एक्झाम्पल्स आहेत ती ॲज इट इज पाठ करा. ओके, जे काही क्लास आहेत कोरोजिव्समध्ये लक्षात ठेवायचं. ॲसिड्स येतात, स्ट्रॉंग ॲसिड्स. ओके, ॲसिड्सची नावं लक्षात ठेवायची. देन इरिटंट्स, दे आर इन्फ्लामेशन, डिस्कम्फर्ट देतात बॉडीला. हे जे आहेत लक्षात ठेवायला खूप सोपे आहेत. क्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन, बोरॉन, ओके, आर्सेनिक, अँटीमनी. जेवढी एक्झाम्पल्स मॅक्झिमम लक्षात राहतील तेवढी एक्झाम्पल्स व्यवस्थित करून ठेवा. ॲटलिस्ट ॲसिड ॲटलिस्ट डू 6. ओके, देन न्यूरोटिक्स, ओके, रिलेटेड टू वॉट? युअर nervous system, mental disorders. It contains chloroform, ether, alcohol, barbiturates, organophosphorus compounds. Then cardiac, digitalis, aconite, tobacco, oleander. Then asphyxiants means what? These are the toxic gases or vapor that can cause death or suffocation by unconsciousness. In that irrespirable gases such as coal gas, carbon monoxide, carbon dioxide, and miscellaneous which contains the aspirin, paracetamol, reserpine, and quinine. Okay, so here what we had studied in this, first we had seen the definition of poison. Okay, this definition of poison which we had seen. Okay, second definition, any substance specified as a poison in a rule made or notification issued under this act is considered to be poison for the purpose of this act. Then we had studied the objectives of that act, main to regulate and control the import, possession, and sale of poisons. Then we had seen the state government regulate the possession for sale, or whether it's wholesale sale or retail sale, and the rules made by the state government, the different routes, grant of licenses, then classes of person to whom the license should be give, and for the persons whom that poison should be sold, then up to which quantity it is sold, then maintenance of register, then safe custody of poison, then inspection and examination of such poisons. ओके, दिस क्वेश्चन इज कम. ओके, त्याचं हे आन्सर आपण बघितलं आणि हा असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात एक्झामला. देन नेक्स्ट वी हॅड सीन इम्पोर्ट ऑफ पॉयझन्स विच इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. Then penalties are there. Okay, offenses and penalties under this, which is also very important. Then next we had seen these classes of different classes. Class A which has medicinal uses, class B doesn't have medicinal uses. Okay, these examples. Okay, पाठ करा ही एक्झाम्पल ॲज इट इज आहेत ती एक्झाम्पल पाठ करून ठेवा. ॲज पर देअर क्लास ही एक्झाम्पल पाठ करून ठेवा. ओके, हियर this chapter Poison Act 1999 is finished over here. Okay, we will stop over here. Thank you. Happy learning. If anyone having difficulty in today's lecture, if anyone having not getting anything, then ask me freely. Okay, submit your PG assignment early. Thank you. Happy learning.
Stay safe.